ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے. ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا, شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا. میں نے آپ کو کہا تھا, لوگوں نے بڑے پروگرام کیے کہ جھاڑو پھر جائے گا, اور یہ 90 دن پاکستانی سیاست کے اہم ہیں. اللہ کے فضل سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے. نواز شریف سمیت پوری کابینہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھی. وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ, کہتے ہیں ایٹمی دھماکے انہوں نے نہیں, گوہر ایوب اور راجہ ظفر الحق نے کیے. آئندہ 90 دن پاکستانی سیاست میں اہم ہے. 31 جولائی تک جھاڑو پھرنے کے بیان پر قائم ہوں. موجودہ اپوزیشن لنگڑی اور اپاہج ہے. نواز شریف کی تصاویر ہمارے عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہی ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری کا نواز شریف کے لندن سے نئی تصاویر سامنے آنے پر رد عمل. مزید کہا, تصویریں بتاتی ہیں عوام احتساب کے نام پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں. پیٹرولیم ڈویژن نے اوگرا کی تیل کی قیمتیں کم کرنے کی سمری کی مخالفت کر دی. نرخ برقرار رکھنے کی سفارش. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز بعد کرنے کی بھی تجویز دے دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ آج کرے گی. ادھر اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ 7 سے 11 روپے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش کی ہے. حکومتی ایس او پیز نظر انداز. کراچی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا کی زیادہ تر فیکٹریوں میں احتیاطی تدابیر کو بھلا دیا گیا. فیصل آباد کی متعدد فیکٹریز میں بھی مزدور گلوز اور ماسک کے بغیر کام کرنے میں مصروف. گجرانوالہ کی فیکٹریوں میں بھی احتیاطی تدابیر کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. سپریم کورٹ میں پشاور بی آر ٹی منصوبہ کیس سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس عمر عطا بدیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 3 جون کو کیس کی سماعت کرے گا. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات. پنجاب اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے بات چیت. عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا. سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے. قمبر اور شاہپور چاکر میں بھی فصلیں چٹ کر ڈالیں. ادھر وزیر زراعت پنجاب نعمان لنگڑیال کہتے ہیں صوبے میں ٹڈی دل نے بہت کم نقصان پہنچایا. فصلوں کو 1 سے 2% نقصان پہنچا. 9 اضلاع میں نقصان کا سروے کر لیا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں معیشت کو لوٹنے والے ٹڈی دل گروہ کے سرغنہ شہباز شریف آج کل نیب کے احتسابی اسپرے سے چھپنے کی کوشش میں ہیں. تحقیقات کا عمل مکمل ہونے کے قریب ہے. فرانسیسی حکام کہتے ہیں پاکستانی انویسٹیگیشن ٹیم کے ارکان فرانس جائیں گے. سی بی آر اور ایف ڈی آر پر ٹیکنیکل کام 2 جون کو شروع ہوگا. فرزندان اسلام کے لیے خوشخبری. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل سے عام نمازیوں کے لیے مرحلہ وار کھولنے کی اجازت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان نے منظوری دے دی. نمازیوں کو گھر سے وضو کرنے جائے نماز ساتھ لانے کی ہدایت. سعودی حکام کے مطابق صرف صحن اور توسیع علاقہ کھولا جائے گا. نمازیوں کی روضہ مبارک تک رسائی ابھی ممکن نہیں ہو سکے گی. مسجد نبوی میں گنجائش کی مناسبت سے 40% لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. بہرحال قدرے ایک بہتری نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف آبزرونگ دی ایس او پیز. ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس وہ 24/7 کورونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان کو, اپنے پیرامیڈکس کو, اور سیکورٹی کے وہ ادارے, ہمارے پولیس,
सिक्योरिटी गार्ड्स और वो सरकारी मुलाजिम या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो सर्व कर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स को सर्व करने के लिए रोज़ अव्वल से हर एक सहूलत पहुंचाने की हमने कोशिश की है, जिनमें पीपीईज हैं, मास्क हैं, गॉगल्स हैं, कैप कवर्स हैं, शू कवर्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्टर साहिबान को कोरोना कम्बैट करने के लिए इक्विपमेंट ज़रूरत है वो हम फराम करते रहे और वाफिर मकदार में हमने फराम की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारा स्टॉक इस वक्त वाफिर मकदार में मौजूद है। लेकिन कल बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने फैसला किया कि हमारे वो डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिक्स, सरकारी मुलाजमीन जो कोरोना के पेशेंट्स को डील करते हुए कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए और मुतासिर होने के साथ जो शहीद हुए हैं उनको शुहदा डिक्लेयर करते हुए जो बलूचिस्तान में दीगर सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, जो शुहदा पैकेज है वो उनके लवाकिन को देने का जो है फैसला किया गया है और वो एक पूरा पैकेज है, उसकी नोटिफिकेशन पहले से की जा चुकी है जो ग्रेड वाइज है। मुख्तलिफ ग्रेड के शुहदा के लिए मुख्तलिफ उसमें कंपनसेशन जो है वो एक रकम हम अदा करते हैं, गो के इस रकम से जो तलाफी नुकसान हमें हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ना हम डेडिकेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके फैमिलीज़ के साथ जो है कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा दीगर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो कोरोना को कम्बैट करने के लिए हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहे हैं, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल, शेख ज़ैद में, उनके लिए भी जो है इजाफी बोनसेस का ऐलान किया गया है जो 1 मार्च से हमारे इन पैरामेडिक्स और डॉक्टर साहिबान की जो तनख्वाहें हैं उसमें उसका इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है कि अब तक हमारे सिविल सेक्रेटरीट में एक आध शोबों के अलावा सब बंद थे। होम डिपार्टमेंट को हमने खोलने की इजाज़त दे दी थी इससे कबल। अब चूंकि बजट और डेवलपमेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें काम करना ज़रूरी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बजट की तैयारी कर रही है, तो बजट और डेवलपमेंट PND वगैरह से मुंसलिक जितने भी सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन विजिटर्स जो है वो अलाउड नहीं होंगे। अब तक मुझे याद है जब 1000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए थे आप भाइयों के साथ, मैं जब वो शेयर कर रहा था, मेरे और आपके एहसासात जो है वो बड़े परेशान कुन थे कि अब बलूचिस्तान में केसेस 1000 तक पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देखें कि 4000 से ज़्यादा हो गए हैं। अब 4087 केसेस आपके सामने हैं और इन 4087 केसेस में सिर्फ मंथ ऑफ मई में 3038 केसेस सामने हैं, जो बनते हैं कुल केसेस का 74.5%। और लॉकडाउन जब हमने रिलैक्स किया, स्मार्ट लॉकडाउन में उसको कन्वर्ट किया, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इन 3038 में 1669 केसेस ये आए हैं जो बनते हैं कोई 65%। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मंथ ऑफ मई में ऑलमोस्ट स्मार्ट लॉकडाउन से कबल या स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान वो जो शरह है वो तकरीबन एक ही रहा है, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, कोई 10 से 12% जो है उसमें इजाफा है। अमवात में इजाफा जो है वो तशवीशनाक है। एवरेज हमारा 1% टोटल जो पॉजिटिव केसेस रहे हैं उनका 1% जो है जो पेशेंट्स हैं वो अल्लाह को प्यारे होते रहे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। बीच में ये 2% तक पहुंचा, वापस 1%। लेकिन अभी हमने ये 2 दिन कबल फैसला किया है कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव अभी तक नहीं आए या उन्होंने अपने रिपोर्ट्स हासिल नहीं किए या टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना के हैं और उन सिम्टम के साथ अगर किसी की शहादत होती है तो उसको भी हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह सिर्फ कल 16 केसेस जो है अमवात के वाक़े हुए हैं बलूचिस्तान में,
جن میں 3 کنفرمڈ کیسز ہیں جو آلریڈی کورونا پازیٹیو تھے، لیکن 13